Hello, hello, dear students. Good morning. I'm your English teacher, and my name is Trupti Pramod Sankhe, and I'm working as a trained teacher in MPS Sodawala Lane English School, Mumbai. Today, we are going to learn a new lesson, and the name of the lesson is At the Science Fair. Okay, so what is the meaning of science fair, children? Do you know? Science fair is an event where the students like you they present their science project. Yes, and many a times it is just for getting prizes. Okay, so and I think you all must have participated in the science fair. आपण मराठीत त्याला विज्ञान मेळा असेही म्हणतो. ओके आणि तुम्ही सगळ्यांनी प्राइजेस सुद्धा त्यात जिंकले असतील राईट सो नाव लेट स्टार्ट द लेक्चर. Children, your mother, she must be preparing lemonade, right? Lemon juice. So what she does for making lemonade? Yes, she takes some water, correct? And then she adds some sugar and salt and lemon juice inside the water. After that, what she does? She mixes it well. Okay, she mixes it well. And after that, what happened, children? What happened to the sugar and salt? Yes, can you see sugar and salt inside the water after mixing it? No. Why? Because it gets completely dissolved in the water, right? And your lemonade gets ready after that. But what will happen if we will add oil in the water? You must have learned this in your science lectures, right? Yes. If we will add oil in the water, what will happen? It will float on the surface of the water, right? It will not dissolve in the water. And for today's marbling activity, we are going to use the same property. Okay. So what is marbling, children? Marbling is a process of coating paper. Okay. After this activity, you will find the paper like this. We can do the different design. You can do the different designs with different colors, right? So let's start that activity with the help of PPT. So today's topic is at the science fair, right? See, if you open your textbook, Ebalbharati, open page number 64. This lesson is given on page number 64. Okay. So this is the lesson for presentation. Okay. When you are doing any activity, then how you will present that activity that you are going to learn from this lesson. Okay. So I'm just reading this. This Bhumika, this girl Bhumika, she is going to tell us how to do the process of marbling. Okay. So I'm just reading it. You all put your fingers. In between, I will explain you. Okay. Hello, I am Bhumika. I am going to show you an interesting process of coating paper. The process is called marbling. For this, we need the following. Yes, when we do any activity, for that activity, we need some ingredients. We need some things, right? So whenever you present something, you have to show or you have to tell about the ingredients, about the things. So same Bhumika is also telling us which things we require for this activity, that is marbling. So let's read which things we need for this activity. A bucket, some water, kerosene or turpentine, oil paints, red, blue, yellow, etc. and a brush and some white sheets of paper. Okay. And one beautiful picture is given in your textbook. If you will see, here they have shown all the steps of marbling process. First, you have to take some sheets of paper. After that, here you can see some paints, right? Then a bucket full of water, 3/4 it is, some water is there inside the bucket.
Then here you can see with the help of a brush, oil paints we are putting in the water. Then we have to twirl the brush like this to make different colorful designs. And the next step is little hard. Very patiently, very slowly you have to perform this step. Here you can see the paper, how we have to put this on the water, surface of the water. Then you have to press it little bit from all the sides. Then like this you have to lift the paper. And after lifting the paper, you will see the beautiful designs on the paper. You can see how the paper is coated with the colorful designs, right? So this is the picture which is given in your textbook, which explains us how to do the marbling activity. Oil does not dissolve in water but floats on its surface, right? At starting of the lecture, I told you this is the property of water. If you will add oil in the water, it will not dissolve in the water, but it will floats on the surface of the water. And the same property we are going to use for this marbling activity. This is a video which I'm going to show you now. Okay, so you will understand how to perform the activity of marbling. 3.4 at the science fair, marbling, grade 6. A process of coating paper is called marbling. For this, we need the following: a bucket and some water, kerosene or turpentine, oil paints and a brush, and some white sheets of paper. Now, I will explain the procedure. First, we need to fill this bucket 3/4 up to here with water. The oil paints are thick. We dilute the paints with a spoonful of turpentine or kerosene. This is turpentine. Yes, then stir it nicely to get a good mixture. Now, I will take the brush and sprinkle each oil paints gently onto the water and then twirl the colors to make different shapes and designs. Isn't it interesting? Now the next step. I will keep this drawing paper gently on the surface of the water and press it a bit from all the sides. Yes. Now I will lift the sheet of paper like this. Hey, what do we see? Such a beautiful colors and shapes and designs. We will keep the sheet of paper away till it dries. Do you want to try marbling a sheet of paper? Let me help you. No? Okay. Thank you for watching my presentation. 3.4. Okay students, now you must have understood how to perform the activity of marbling, right? So let's see the exercise which is given on page number 65. First one. What you have to do in this? Learn to present the process of marbling and do so with a demonstration if possible. Okay, if possible, if you will get all the things, then you can do this presentation. Okay. Second one we will do. Read the following fractions. Okay, fractions you must have studied in your maths lecture. So here you have to read the fraction because it was there. We have to fill the bucket till 3/4, right? So वहाँ पे 3/4 it was there. So here you have to. Let's start. First one, 1/2. We will read this as 1/2, right? Then 1/3. 1/4 is 1/4. 1/5 is 1/5. 1/9 is 1/9. So you have to write here 1/9 you have to write. Okay. Then next one, 3/2. 3/2 is, it is read as 3/2. 2/3, it is read as 2/3. 3/4, it is read as
3/4. 2 upon 5, it is read as 2/5. And last one, 7 upon 4 is read as 7/4. Okay, so like this you can read the fraction. Next one. Yes, the third exercise is find the nouns, find 3 nouns, 3 pronouns, and 3 prepositions from the passage. Okay, so you must have studied in your grammar lecture what are nouns, right? So what are nouns? Nouns are naming words. Name of the person, name of the place, name of the animal, and name of the things are called nouns. Okay, so you have to find out the 3 nouns from this lesson. Okay, so let's see. You can find out before the teacher from your textbook. Yes, here you can see Bhumika, right? Bhumika is name of the girl. So this is noun. Then paper. Okay, it is name of the thing. So it is also noun. Like this, you can read the lesson and you can find out different nouns. Here you can see in the things bucket, right? Water, kerosene, turpentine. Many are there. Okay, if you will read the lesson, you will get many more. But at least 3 you have to write. Okay, so what are nouns? Nouns are name of the person, name of the place, name of the thing, or animals. So like that you have to read and you have to find out the nouns. What was the next? The next one was pronoun. You have to write down the pronoun, any 3 pronouns. So what are pronouns, children? Pronouns are the words which are replaced or which can used instead of noun, right? Instead of noun we use the words and those words are called as pronoun. Pronoun replaces the noun. Okay, for example, if I'll say Reena is a good girl, she loves to dance. Okay, so instead of Reena, what teacher used the word she, right? So she is a pronoun. So there are many pronouns in this lesson. If you will see, I'm telling you, just wait. You can find out before the teacher. You can mark in your textbook. Yes, I is a pronoun. Then we here is a pronoun. Then let's go next. We, you can see here, we is also a pronoun. Then it is also pronoun. It is used to replace the things. Yes, if you want to replace the name of the thing, then instead of that things, you can write it. Okay. I have a red ball. It bounces very well. है ना? So instead of ball, I use the word it. Okay. So it is also a pronoun. Okay. Then third one. What was there? Third one? Yes. Prepositions. What are prepositions, children? Preposition are a word or a group of word that are used before noun or pronoun, right, to show the direction, place, time, or location. Okay, so let's search what are the pronouns given here in the lesson. Let's go on to first page. Yes, here you can see can you see the word up to? Yes, then with. Yes, up to shows the place or level. Okay, and that's why it is pronoun. See here, I'll show you up to. Okay, so this is the pronoun. Okay, because it shows you the place. Okay, level, and that's why it is the pronoun. Then next you can see here with. This is also pronoun. Okay, then third one, did you find? Yes, the pens floats on water, right? Position, it is showing position, so it is also a preposition. Like this you can find out the nouns, pronouns, and preposition from the lesson. Okay, let's see the next exercise. What is the next one?
This one, number 4, form pairs and write a set of step by step instruction for marbling paper. Okay, just now I show you the video. Using that video or watching that video, you can easily write down the steps how you can perform this activity. So you are going to write those steps. In pair, you have to form a pair with your friend and you have to perform that activity. Fifth one, with the help of your teacher or parents, collect other simple craft activities and learn to present at least one of them. जसं तुम्ही आता मार्बलिंग प्रेझेंट करणार आहात, शिकणार आहात, तसंच साध्या साध्या ज्या क्राफ्ट ऍक्टिव्हिटी असतात, जसं की मार्बल पेपरपासून बोट बनवणं, बरोबर आहे, किंवा एखादी क्ले ऍक्टिव्हिटी करणं, हे तुम्ही स्वतः प्रेझेंट करू शकता इंग्लिशमध्ये आणि तुम्हाला ते विथ द हेल्प ऑफ युअर टीचर और पॅरेंट तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस करायची आहे प्रेझेंटेशन करण्याची. इवन आय विल शो यू वन क्राफ्ट ऍक्टिव्हिटी फॉर दॅट. ओके, व्हॉट इज द लास्ट वन? प्रिपेअर अ पोस्टर फॉर युअर मार्बलिंग ऍक्टिव्हिटी. एक मोठा चार्ट पेपर वरती तुम्हाला पोस्टर बनवायचा आहे. यू कॅन प्रिपेअर द पोस्टर अँड फॉर दॅट यू कॅन टेक हेल्प ऑफ दिस picture, right? And you can write the step, you can write the things which we need for a marbling activity. Now I will show you the presentation, how you can do the presentation of different craft activities, so you will get an idea. So let me show you that presentation. Yes, students. Yes, children, now I'll show you how you can do the presentation for any craft activity. Okay, so if I want to show you how to make a house out of this paper, then how I'll present that. Okay, so first you have to introduce yourself. जसं भूमिकानी स्वतःला, जसं तुमच्या लेसनमध्ये भूमिका स्वतःला इंट्रोड्यूस केलंय, त्यानंतर काय लागतात गोष्टी ते करण्यासाठी ऍक्टिव्हिटी ती सांगितली आहे, सेम तसंच आपल्याला सुद्धा स्वतःला आधी इंट्रोड्यूस करायचं आहे, काय गोष्टी लागणार आहेत त्या सांगायच्या आहेत आणि त्यानंतर तुम्ही प्रोसेस सांगणार आहात. ठीक आहे, तर आता टीचर तुम्हाला करून दाखवणार आहे सो दॅट यू विल गेट अन आयडिया ऑफ प्रेझेंटेशन. Hello students, my name is Trupti Sankhe and today I am going to show you how to make house using marble paper. For this we need one marble paper. Okay, now I'll explain you the procedure. First you have to fold the paper into half like this and press it well. Okay, then again fold it into half, press it well. Okay, and now again open it. You can find the middle line, right? You can find the middle line. Now you have to fold this two edges in the middle, this edge and this edge. You have to fold it in the middle. See, like this side and then this side. Okay, after that you can see the two flaps here, right? These two flaps, you have to put your finger inside it, spread it a little and then press. Yes, and you can see a little heart like structure, right? Now the second flap, do the same thing. Put your finger inside, spread it little. Just wait. Same you have to do in the from the next side. Yes, and now you can see the house and your house is ready. So you can follow these simple steps and you can do your presentation. Thank you. So like this, children, you have to practice doing presentation. You can take the different small activities, craft activities, and you have to try of doing different presentation with the help of your teachers and parents. Thank you so much. See you in the next lecture. Bye.
नमस्कार बालमित्रांनो, मी सौ मिताली महेंद्र तांबे, भैरव विद्यालय घाटकोपर मुंबई येथे सहाय्यक शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे. मागील तासिकेला आपण पाहिलं बँक व सरळ व्याज. या घटकामध्ये आपण पाहिलं बँक म्हणजे काय, बँकांमध्ये असलेली विविध खाती, त्यांचे प्रकार आपण पाहिले. त्याचप्रमाणे सरळ व्याज आणि राज करण्याचं सूत्र आणि सरळ व्याजाच्या सहाय्याने विविध उदाहरणे आपण सोडवली होती. आज आपण त्याचा पुढील भाग बघणार आहोत. मुद्दल, मुदत, दर आणि व्याज या 4 बाबींपैकी कोणत्याही 3 बाबी दिल्या असतील तर चौथी बाब कशी काढायची हे आज आपण शिकणार आहोत. चला तर वळूया आपल्या पीपीटीकडे. आपला घटक आहे 10वा घटक बँक व सरळ व्याज आणि आज आपण उपघटकामध्ये शिकणार आहोत मुद्दल, मुदत, दर, रास यांपैकी 3 बाबी दिल्यास चौथी बाब काढणे. यामध्ये अध्ययन निष्पत्ती आहे मुद्दल, मुदत, दर, रास यापैकी 3 बाबी दिल्यास चौथी बाब काढतात. काल आपण शिकलेलो बँक म्हणजे काय, तर पैशांचे व्यवहार करणारी सरकारमान्य संस्था म्हणजे बँक. बँकेमध्ये रोख रकमेचा भरणा करणे म्हणजे पैसे भरणे आणि रोख रक्कम काढणे म्हणजे पैसे काढणे असा व्यवहार करता येतो. त्यासाठी बँकेत खाते उघडावे लागते. बँकेतील विविध खाती मागील पाठात मागील तासिकेला आपण शिकलेलो होतो की बँकेत 4 प्रकारची खाती असतात. एक चालू खाते, 2 बचत खाते, 3 आवर्ती ठेव खाते आणि 4 मुदत ठेव. अशा प्रकारे ही 4 खाती आणि त्यांच्याविषयी आपण माहिती कालच्या मागच्या तासिकेमध्ये आपण घेतलेली आहे. त्यानंतर आपण पाहिलेलं क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड म्हणजे काय आणि त्यांच्याविषयी आपण माहिती घेतलेली होती. एटीएम कार्ड आपण सर्रास बोलतो एटीएम म्हणजे एटीएम, परंतु एटीएमचा फुल फॉर्म काय तर तुम्हाला सांगता आला पाहिजे. एटीएम म्हणजे ऑटोमेटेड टेलर मशीन. बँक पासबुक प्रत्येकाच्या घरी असतं. मी मागील तासिकेला सांगितलेलं होतं की तासिका संपल्यानंतर तुम्ही घरी जाऊन बँक पासबुक तपासायचं आहे आणि त्या बँक पासबुक मध्ये जी एंट्रीज असते म्हणजे प्रत्येक रकमेची नोंद केलेली असते ती तुम्ही तपासायची आहे, निरीक्षण करायचं आहे. अशा प्रकारे बँक पासबुक आणि त्याची नोंद प्रत्येक पानावर केलेली असते. मागील तासिकेला आपण सरळ व्याज काढण्याचं सूत्र पाहिलं होतं. एकूण व्याज म्हणजे सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले क भागिले 100. आणि तुम्हाला सोपं लक्षात राहण्यासाठी मी एक छान शब्द दिलेला होता. कोणता शब्द? मोदक. मोदक लक्षात ठेवल्यानंतर आपल्याला सरळ व्याज काढणं सोपं जातं. म्हणजे सरळ व्याजाचं सूत्र लक्षात ठेवण्यासाठी मोदक आठवायचा. म द क म म्हणजे मुद्दल, द म्हणजे व्याजाचा दर ज्याला आपण दशादशे दर असं म्हणतो किंवा तो टक्केवारीमध्ये सुद्धा आपण लिहितो. आणि क म्हणजे मुदत, क म्हणजे कालावधी, कालावधीचा क. मुदत म्हणजेच वर्षे, किती वर्षे ती कर्ज घेतलेला आहे, किती वर्षे एखादी रक्कम बँकेत ठेवलेली आहे, तो म्हणजे क. सरळ व्याज बरोबर रास वजा मुद्दल. मग सरळ व्याज काढायचं असेल तर आपल्याला एकूण रास जी आहे त्याच्यातून मुद्दल वजा करायचं. ही 2 सूत्र आपण पाहिलेली आहेत मागील तासिकेला. आज आपण जाणून घ्यायचं आहे मुद्दल, मुदत, दर, रास यांपैकी 3 बाबी दिल्यास चौथी बाब काढणे. चला तर मग जाणून घेऊया आणि शिकूया सूत्राच्या सहाय्याने आपण चौथी बाब कशी काढायची ते. बघा, पहिलं उदाहरण आहे 1700 रुपयांचे द 6 दशे काही दराने 2 वर्षांचे व्याज 340 रुपये येते. तर व्याजाचा दर किती? मागील तासिकेला मी शिकवलेलं आहे की प्रत्येक उदाहरणामध्ये ज्या काही गोष्टी दिलेल्या आहेत त्या आधी लिहून घ्यायच्या. म्हणजे दिलेल्या बाबी ज्या आहेत त्या आधी लिहून घ्यायचं. म्हणजे आपल्याला नेमकं काय करायचंय, काय प्रश्न विचारलाय आणि आपल्याला कोणती किंमत काढायची आहे ते लगेच आपल्याला कळतं. आता 1700 रुपये म्हणजेच आपल्याला ते काय दिलेलं आहे? मुद्दल दिलेली आहे. बरोबर 1700 रुपये. त्यानंतर द 6 दशे काही दराने. आता इथे दर दिलेला आहे काय? नाही, काही म्हटलेलं आहे म्हणजेच दर विचारलेला आहे. दर आपल्याला माहित नाही म्हणून तिथे प्रश्नचिन्ह केलंय.
2 वर्षांचे व्याज, 2 वर्षांचे म्हणजे क दिलेला आहे कालावधी, क बरोबर 2 वर्षे. आणि व्याज किती दिलेलं आहे? व्याज दिलेलं आहे 340 रुपये. व्याज म्हणजेच काय? सरळ व्याज. स बरोबर 340 रुपये. आपल्याला म दिलेला आहे 1700 रुपये, द विचारलेला आहे, क 2 वर्ष दिलेला आहे, स दिलेला आहे 340 रुपये. आता आपल्याला आपलं जे सूत्र आहे, काय आहे सूत्र? स म्हणजे सरळ व्याज. सरळ व्याज बरोबर मोदक म्हणजेच काय? म गुणिले द गुणिले क भागिले 100. आता बघा, जी किंमत दिलेली आपल्याला दिलेल्या बाबींमध्ये त्या जागी ती किंमत भरायची. सरळ व्याज म्हणजे स किती दिलेलं आहे? 340. मग 340 मी इथे लिहिले सरळ व्याजाच्या खाली. म बरोबर किती आहे? म बरोबर आहे 1700. द बरोबर किती दिलेलं आहे? दिलेलं नाही, ते आपल्याला काढायचं आहे म्हणून ते द च आपण दच लिहिलं. क किती आहे? क दिलेलं आहे 2 वर्षे, म्हणजे क ची किंमत दिलेली आहे 2 आणि भागिले 100. आता काय करायचंय? आपल्या समीकरणाचे जे नियम आहे, जे तुम्ही 6वीला शिकला, 7वीला शिकलेला आहात, की इथे बरोबर चिन्हाच्या अलीकडे पलीकडे जर काही क्रिया असतील तर त्यांना बरोबर चिन्हाच्या जेव्हा या साईडला म्हणजे दुसऱ्या साईडला आपण घेतो तेव्हा त्यांच्या क्रिया बदलतात. म्हणजे गुणाकार असेल तर भागाकार होईल, भागाकार असेल तर गुणाकार होईल, बेरीज असेल तर वजाबाकी, वजाबाकी असेल तर बेरीज. आता इथे बघा भागिले 100 आहेत, इथे भागिले 100 आहेत, ते भागिले 100 इथे आपण 340 गुणिले 100 केले. का? कारण ते ह्या बरोबर चिन्हाच्या आधी तिकडे होते, आता इकडे आलेत. मग राहिले किती इथे? 1700 गुणिले द गुणिले 2 एवढे राहिले. आता बघा, आता हे 1700 आणि हे 2 जे आहेत ते पुन्हा मी तिकडे घेते. म्हणजे किती आले? 340 गुणिले 100 भागिले भागिले इथे आता 1700 आणि गुणिले 2 आहेत, ते गुणाकारात आहेत, ते इकडे आल्यावर काय होणार? भागाकारात. गुणिले 2. मग तिकडे फक्त राहिलं काय? द राहिलेला आहे. बाकी सगळ्या संख्या आपण एका साईडला घेतल्या, द राहिलेला आहे. बघा, इथे 2 शून्य आहेत, वर 2 शून्य आहेत, ते कट करायचे. ते गेले. आता या 17 ने 17च्या पाड्यात बघा 34 आहेत, 17 एके 17 आणि 17 दुने 34. आता हे इथे 2 आहेत, इकडे 2 आहेत, म्हणजे इथे हा शून्य जो आहे तो इकडे आला, म्हणजे 20 राहिले इथे. 34 ने भाग दिल्यामुळे इथे 20 राहिले. हे 2 आहेत, या 2ने 20 ला भाग लिहिला, बे के बे आणि बे झाले 20. म्हणजे इथे आपलं उत्तर आलेलं आहे 10. मग 10 आपण काय काढलो? इथे काय शिल्लक राहिलंय? द. मग द लिहिताना द हा दर असतो, तो दर कसा लिहितो आपण? फक्त 10 लिहायचा नाही, द सा द शे सा दशे 10 असं लिहायचं, किंवा 10%. बघा, म्हणजे इथे व्याजाचा दर किती आला? दशादशे 10. यानंतर आपण दुसरं उदाहरण पाहूया. जावेदने 12,000 रुपये दशादशे 9 दराने काही वर्षांसाठी बँकेत ठेवले. तो दरवर्षी व्याजाची रक्कम काढून घेईल. किती वर्षात त्याला व्याजासह एकूण 17,400 रुपये मिळतील? आता इथे काय? जावेदने 12,000 रुपये घेतलेले आहेत. हा, म्हणजेच काय? ती त्याची मुद्दल झाली. मग किती आहे? 12,000 रुपये.
त्यानंतर दर दिलेला आहे, दशादशे दर. दर किती आहे? 10.9. काही वर्षांसाठी, काही वर्षांसाठी म्हणजे आपल्याला वर्ष दिलेली नाहीत, म्हणजे तिथे कालावधी आपल्याला दिलेला नाही. क बरोबर दिलेला नाही म्हणून प्रश्नचिन्ह करायचं. दरवर्षी व्याजाची रक्कम काढून घे. आता किती वर्षात त्याला व्याजासह एकूण 17,400 रुपये मिळतील? एकूण त्याला मिळतील. इथे व्याजासह असं विचारलेले सांगितलेले, व्याजासह म्हणजे हे दिलेलं जे 17,400 ते व्याज नाही, ते काय आहे? मुद्दल आणि व्याज असं एकत्र, सह म्हणजे सोबत, म्हणजे व्याजासोबत त्याला मुद्दलही दिले, असे एकूण दिलेले 17,400. म्हणजे ही काय दिलेली आहे? रास. 17,400 रुपये एकूण रास दिलेली आहे. मग आपल्याला काय काढावं लागेल? आपल्या सूत्रामध्ये काय रास आहे का? मदकच्या सूत्रामध्ये नाही. आपल्याला तिकडे सरळ व्याज काढावं लागेल. सरळ व्याज म्हणजेच काय काढायचंय? स बरोबर किती ते काढावं लागेल आधी. मग सरळ व्याजाचं सूत्र काय? सरळ व्याज काढायचं असेल तर काय करतो आपण? म्हणजेच व्याज काढायचं असेल तर मग सरळ व्याज काढायचं आपल्याला. आपल्याकडे रास आहे आणि मुद्दल आहे. मग आपण एक सूत्र पाहिलं होतं, सरळ व्याज म्हणजेच काय? रास वजा मुद्दल. रास किती आहे? 17,400. मुद्दल किती आहे? 12,000. म्हणजे एकूण सरळ व्याज झालं 5,400 रुपये. हे आलं सरळ व्याज, म्हणजेच काय आलं? स. हे सरळ व्याज काढलं. आपल्याला काय विचारलंय? सरळ व्याज विचारलंय का? नाही. तर आपल्याला किती वर्ष ते विचारलंय. मग सूत्र काय आपलं? स बरोबर म म्हणजेच काय येणार आपलं परत? मोदक. मोदक भागिले 100. मग तसं आपण किती काढलेलं आहे? 5,400. मग किती आहे? 12,000 गुणिले द किती दिलेलं आहे? 9. आणि क आपल्याला दिलेला नाही, प्रश्नचिन्ह आहे म्हणून क तसाच लिहायचा, भागिले 100. आता मग सारखंच तिथे क तिथेच ठेवायचा, बाकीच्या संख्या इकडे आणायच्या, फक्त त्यांच्या क्रिया काय होणार? बदलणार. 100 भागाकारात आहे ते 100 आले गुणाकारात, भागिले 12,000 गुणिले 9 गुणाकारात आहेत ते इकडे आले भागाकारात, बरोबर क. आता बघा, हा एक शून्य गेला, हा एक शून्य गेला, हा एक शून्य गेला, हा एक शून्य गेला, पुन्हा हा एक शून्य गेला, हा एक शून्य गेला. आता इथे 9च्या पाड्यात बघा 54 आहेत. 9 एके 9, 9 सक 54 आणि हा शून्य तो तसाच ठेवला. आता इथे 60 आहेत आणि इथे 12 आहेत. 12च्या पाड्यात पुन्हा 60 येतात. मग 12 एके 12 आणि 12 पाचा 60, म्हणजे 12 पंचे 60. म्हणजे इथे उत्तर आले किती? 5 वर्षे. कारण का? क काढलाय, क म्हणजे कालावधी, आणि कालावधी लिहिण्यासाठी आपण काय वापरतोय? वर्षे. वर्ष. मग इथे 5 वर्षे आलेलं आहे. म्हणजे जावेदने 5 वर्षात व्याजासह एकूण 17,400 रुपये घेतले, किंवा जावेदला 5 वर्षात एकूण 17,400 रुपये मिळतील. आता पुढील उदाहरण आपण पाहायचंय. लताबेन यांनी गृहोद्योग सुरू करण्यासाठी बँकेतून काही रक्कम दशादशे दराने 10 दराने टिंब वर्षांसाठी. आता इथे मी घेते 2.5 वर्ष. किती वर्ष? 2.5 वर्ष म्हणजे 2 आणि अर्ध वर्ष, 2.5. 2.5 वर्षांसाठी कर्जाऊ घेतली. त्यांनी कर्ज फेडण्यासाठी एकूण 10,250 रुपये व्याज दिले. तर त्यांनी एकूण किती रक्कम कर्जाऊ घेतली? म्हणजे बघा, आता या
उदाहरणामध्ये आपल्याला मुद्दल दिलेली नाही. मग मुद्दल दिलेली नाही म्हणून आपण काय लिहायचंय? म बरोबर जी गोष्ट दिलेली आहे त्याच्या जागी प्रश्नचिन्ह. त्यानंतर दसा दशे दहा दराने, म्हणजे आपल्याला दर दिलेला आहे. दर किती आहे? 10 दराने. दसा दशे दहा लिहा किंवा किंवा हे टक्केवारीचं चिन्ह काढलं तरी चालतं. त्यानंतर 2.5 वर्षांसाठी, म्हणजे काय दिलेलं आहे? क दिलेलं आहे. आपण मागील पाठामध्ये मागील तासिकेला बघितलेलं होतं की 2.5 वर्ष असेल तर आपण काय करतो? त्याचं दशांश रूपात लिहितो. 2.5 असं लिहून आपण ते वर्ष घेतो. 2.5 वर्ष जे आहेत ते आपण काय केलं? 2.5 वर्ष असं लिहिलेलं आहे. त्यानंतर काय दिलेलं आहे? त्यांनी कर्ज फेडण्यासाठी एकूण 10,250 रुपये व्याज दिले. व्याज दिले म्हणजेच काय? व्याज म्हणजेच आपण सरळ व्याज म्हणतो. स बरोबर 10,250 रुपये. तर त्यांनी एकूण किती रक्कम कर्जाऊ घेतली? बघा आता या चार गोष्टींपैकी 3 गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत, 3 बाबी दिलेल्या आहेत. आपल्याला एक बाब म्हणजे चौथी बाब आपल्याला शोधायची आहे. मग आपले सूत्र काय आहे? काय आहे सूत्र? मोदक म्हणजे स बरोबर मोदकाचा म द गुणिले क भागिले 100. स किती दिलेलं आहे? 10,250. म किती आहे? दिलेला नाही म्हणून मच्या जागी म. द किती आहे? 10. क किती आहे? 2.5 भागिले 100. मागील पाठात मी सांगितलेलं की इथे 2.5 किंवा दशांश चिन्ह असेल. आता दशांश चिन्हानंतर किती किती संख्या आहेत? फक्त एक संख्या आहे म्हणून 10 ने गुणायचं. मग इथे 10 ने गुणलं तर खाली सुद्धा 10 ने गुणायचं, म्हणजे ही संख्या किती होणार? बघा म्हणजे हे उदाहरण कसं होणार मग? 10,250 बरोबर म गुणिले 10 गुणिले आता याला 2.5 2.5 ला 10 ने गुणलं तर ते होणार 25. आणि इथे खाली किती आहेत? 100 ला 10 ने गुणलं म्हणजे होणार 1000. आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे मग इकडेच ठेवूया आपण आणि बाकीच्या सगळ्या संख्या बरोबर चिन्हाच्या एका साईडला घेऊया. तेही त्यांच्या क्रिया बदलून. 10,250 इथे 1000 भागाकारात आहेत ते इकडे आल्यानंतर गुणाकारात येणार. भागिले इथे 10 गुणिले 25 आहेत ते गुणाकारात आहेत म्हणून खाली आल्यावर ते भागाकारात येणार. बर आता बघा बरोबर काय? इथे काय शिल्लक राहिलाय? म. आता हा शून्य गेला, हा शून्य गेला. इथे किती राहिले बघा? 25 आणि 1025. आता 5च्या पाड्यात 25 आहेत किंवा 25 ने डायरेक्ट भाग लावला तर बघा कितीचा भाग जाईल? 5 ने भागूया. 5 25. याला सुद्धा 5 ने भाग लावूया. 5 दुने 10 आणि 5 25. आता पुन्हा या 5 ने 205 ला भाग लावूया. 5 चोक 20 आणि 5 एके 5 म्हणजे उरले किती इथे? 41 गुणिले 1000 बरोबर म. 41 गुणिले 1000 बरोबर काय होणार? 41,000 बरोबर म. आपल्याला काय विचारलंय बघा? तर त्याने एकूण किती रक्कम कर्जाऊ घेतली होती, म्हणजेच आपल्याला मुद्दल विचारली आहे. मग विचारलंय, मग आपण 41,000 एवढी मुद्दल काढलेली आहे. म्हणजेच लताबेन यांनी 41,000 रक्कम कर्जाऊ घेतली होती. अशा प्रकारे स बरोबर म द क म गुणिले द गुणिले क भागिले 100 या सूत्राच्या सहाय्याने आपण 3 बाबी दिल्या असता चौथी बाब काढू शकतो.
बरं, असंच एक आपण आता उदाहरण शिकणार आहोत. डायरेक्ट जर तुम्हाला दिलं असेल की म बरोबर म्हणजेच मुद्दल बरोबर दिलेली आहे 4,000 रुपये. त्यानंतर द दिलेला आहे 10,5 म्हणजेच 5%. त्यानंतर क विचारलेला आहे, क दिलेला नाही आणि स दिलेला आहे 400 रुपये. आता बघा 4 गोष्टी आहेत, त्याच्यापैकी 3 गोष्टी तुम्हाला दिलेल्या आहेत, 3 बाबी दिलेल्या आहेत. आता एक बाब विचारली. आपलं सूत्र काय येतं? स बरोबर मोदक, मोदकचा म गुणिले द गुणिले क भागिले 100. आता बघा स ची किंमत दिलेली आहे, ती आपण त्याच्या खाली लिहूया. स ची किंमत स च्या खाली. म दिलेली आहे का? हो दिलेली आहे. किती आहे? म ची किंमत आहे 4,000. मुद्दल आहे 4,000. द किती दिलेलं आहे? 5%. क किती आहे? दिलेला नाही, म्हणजे क च्या जागी आपण कच लिहिणार आहोत. भागिले 100. तर मग अशी आपण सांगितलं सगळ्या संख्या एका साईडला घेऊया बरोबर चिन्हाच्या आणि जे अक्षर आहे ते तिथेच ठेवूया. मग 400 तिथेच आहे, ते तसेच लिहिले. इथे 100 आहे ते भागाकारात आहे, तिकडे आल्यानंतर ते गुणाकारात येणार. भागिले आता इथे 4,000 आहेत गुणिले 5. बरोबर क. तर बघा 1 0 गेला, 1 0 गेला, 1 0 गेला, 1 0 गेला, हा 0 गेला, हा 0 गेला. आता 4ने पुन्हा 40 ला भाग जातो. कितीचे भाग जातो? 4 आहे 40. आता इथे 10 आहेत आणि इथे 5 आहेत. 5ने 10 ला भाग जातो. 5 एके 5, 5 दुने 10. म्हणजे किती आलं? 2. आणि हे काय काढलं? क. क काढलं, त्यामुळे आपण तिथे काय लिहायचं पुढे? वर्षी. आपली 4,000 मुद्दल असताना दर जर 10,5 असेल आणि त्याचं व्याज 400 रुपये आलं असेल तर कालावधी किती येणार? 2 वर्षे. 3 बाबी दिली, 4 बाबी पैकी 3 बाबी दिली असताना आपण चौथी बाब शोधून काढलेली आहे. अशा प्रकारे तुम्ही या सूत्राच्या सहाय्याने विविध गणित करू शकता. कोणत्याही 3 बाबी दिली असता चौथी बाब तुम्ही शोधू शकता. आता यावर आधारित तुम्हाला स्वाध्याय देते, तो सगळ्यांनी वहीत लिहून घ्यायचा आहे आणि हा स्वाध्याय सोडवायचा आहे. ते आपलं सूत्र आहे, त्या सूत्राच्या सहाय्याने हा स्वाध्याय सोडवायचा आहे. जरी तक्ता दिसत असेल तरी तक्त्यामध्ये फक्त रिकाम्या जागा अगदी तोंडपाठ असल्यासारखी करता येतील. त्यामुळे सराव करा आणि गणिताला आपला मित्र करा. पुन्हा एकदा आपण सर्वांनी माझ्या ई क्लासला, व्हर्च्युअल क्लासला शांतपणे हजर राहिलात, उपस्थिती दाखवली आणि ते सगळं समजून घेतलं, त्यासाठी धन्यवाद.
नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? आज आपण इयत्ता 8वीतील गणित हा विषय पाहणार आहोत. आपल्या घटकाचे नाव आहे चक्रवाढ व्याज. आपण त्याला कंपाऊंड इंटरेस्ट असं म्हणतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण एखादी गोष्ट विकत घेतली किंवा वापरली तर आपण त्या बदल्यात काहीतरी मोबदला देत असतो. जसं की आपण जर बसने, ट्रेनने प्रवास केला तर त्या बदल्यात आपण काहीतरी पैसे देतो. जर आपल्याला एखादा प्रसंग असेल, एखादं मंगल कार्य असेल तर आपण त्यासाठी मंडप, टेंट, भांडी ही आपण वापरतो आणि त्या बदल्यात आपण काय करतो? पैसे देत असतो. आपण एखादं घर भाड्यानं राहत असतो, किराया देत असतो, हॉटेलमध्ये जेवण केलं त्या बदल्यात सुद्धा आपण पैसे देत असतो. मग आपण एखादी सेवा घेतली त्या बदल्यात आपण काय करतो? तो पैसे देत असतो, त्याचा मोबदला देत असतो. तसंच आपण एखाद्याकडून किंवा बँकेकडून आपण जर पैसे घेतले आणि काही दिवस वापरले आणि परत करताना त्याचा मोबदला म्हणून त्या जे काही आपण रुपये घेतलेत त्या रुपयांवर आपण काय करतो? थोडेसे पैसे वाढवून देतो. आपण यालाच काय म्हणतो? व्याज म्हणतो. आणि व्याज म्हणजेच काय हे यापूर्वी तुम्ही पाहिलेलं आहे. आता व्याजामध्ये सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज हे दोन व्याज आहेत. यापूर्वीच्या इयत्तामध्ये तुम्ही सरळ व्याज म्हणजेच काय, तो कसा काढायचा हे आपण पाहिलेलं आहे. आज आपण चक्रवाढ व्याज म्हणजे काय, चक्रवाढ व्याज कसा काढायचा ते आपण आज शिकणार आहोत. चला तर मग आपण आज चक्रवाढ व्याज पाहूया. तर विद्यार्थी मित्रांनो पहा, आपल्या घटकाचे नाव आहे चक्रवाढ व्याज. चक्रवाढ व्याज. आता पहा, एखादी बँक असेल, एखादी पतपेढी असेल, अशा संस्थेकडून काही रक्कम ठराविक व्याजदराने कर्ज म्हणून घेते आणि काही काळानंतर घेतलेली रक्कम परत करते, बरोबर की नाही? आणि ती वापरल्याबद्दल काही अधिक पैसे दरवर्षी मोबदला देत असते. त्याला काय म्हणतात? व्याज म्हणतात. काय म्हणतात? व्याज. आता पहा, एखादी बँक असेल, बरोबर आहे, किंवा एखादी बँक असेल किंवा एखादी पतपेढी असेल किंवा एखाद्या आपले शेजारी असतील, आपले मित्र असतील, यांच्याकडून काय करतो? आपण पैसे उसने घेतो, बरोबर की नाही? कर्ज घेतो आपण आणि त्याला परत करताना आपण त्याला काहीतरी, बरोबर की नाही, वापरल्याबद्दल काहीतरी, आपण प्रत्येक गोष्ट वापरल्याबद्दल काहीतरी मोबदला देत असतो. तसे पैसे वापरल्याबद्दल आपण त्यांना काही मोबदला देतो. आपण त्याला काय म्हणतो? व्याज म्हणत असतो. काय म्हणत असतो? व्याज. म्हणजे पैसे वापरल्याबद्दल जो काही मोबदला देतो आपण त्याला काय म्हणतो? व्याज म्हणतो. आणि व्याज म्हणजे काय तुम्ही पाहिलेलं आहे. बँकेकडून असेल किंवा कोणाकडून असेल, फक्त व्यक्तीच नाहीये, पतपेढी असेल, संस्था असेल, अशा भरपूर बँका असतात किंवा आपण आपल्या मित्रांकडून सुद्धा पैसे उसने घेत असतो आणि देताना आपण त्या पैशालाच काहीतरी जास्त पैसे लावून देतो. आपण त्याला काय म्हणतो? व्याज म्हणतो. आता पहा, चक्रवाढ व्याज. आपल्याला काय पाहायचं आहे? चक्रवाढ व्याज. हा, परंतु चक्रवाढ व्याज पाहण्यापूर्वी आपण सरळ व्याज काय की मागच्या इयत्तेमध्ये तुम्ही सरळ व्याज शिकलेले आहात, बरोबर आहे? आता पहा, सरळ व्याज काढण्यासाठी आपल्याला एक सूत्र दिलेलं होतं. सरळ व्याज बरोबर म गुणिले द गुणिले क. म गुणिले द गुणिले क भागिले किती? 100. भागिले किती? 100. आपण त्यालाच
अशा प्रकारे लिहू शकतो. आय बरोबर पी गुणिले एन गुणिले 100 गुणिले आर भागिले किती 100. पी गुणिले एन गुणिले आर भागिले 100. यामधील आपल्याला पहा आय म्हणजेच काय व्याज, बरोबर आहे, त्याला आपण इंटरेस्ट असं म्हणतो, बरोबर आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये आता पहा कोणकोणते आय म्हणजेच काय सरळ व्याज. त्यानंतर पी म्हणजेच काय मुद्दल, पी म्हणजेच काय मुद्दल, आपण त्याला प्रिन्सिपल म्हणतो. त्यानंतर एन म्हणजेच काय मुदत, एन म्हणजेच काय मुदत, आपण त्याला काळ म्हणजे किती कालावधीसाठी घेतलेला आहे आपण त्याला नंबर ऑफ इयर्स काय म्हणतो, नंबर ऑफ इयर्स, मुदत किंवा काळ आपण त्यास म्हणतो. आणि त्यानंतर आहे आर, काय आहे आर, आणि आर आहे त्याला आपण काय म्हणतो रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्याजदर. आणि हा जो आर आहे हा आर नेहमी आपण पर्सेंट आहे ना किंवा टक्केवारी आपण कसे लिहितो, 100ला किती म्हणून आपल्या छेदामध्ये काय आलेलं आहे 100 आलेलं आहे. आणि हे सरळ व्याजाचं सूत्र तुम्ही मागील इयत्तेमध्ये वापरलेलं आहात. यावरून तुम्हाला हे किती येतं बघा, इथं एक आय म्हणजेच काय आपलं व्याज, त्यानंतर मुदत, त्यानंतर मुद्दल असेल, त्यानंतर दर असेल. या 4 पैकी आपल्याला कोणत्याही 3 गोष्टी दिलेल्या असतात आणि आपल्याला चौथी गोष्ट काढता येते. हे आपण इथपर्यंत शिकलेलो आहोत. मग आता पहा पुढचं काय आपल्याला रास. पहा आपण काय केलेले आहे की 100 रुपये घेतलेत. किती रुपये घेतलेत 100 रुपये घेतलेत. किती वर्षासाठी घेतले, समजा 1 वर्षासाठी घेतलेत. किती वर्षासाठी 1 वर्षासाठी. आणि त्याचा दर किती होता 10%, म्हणजे 100चे 10%, 100चे 10% आपण काढू शकतो. 0 0 गेला, 0 0 गेला, म्हणजे उरले किती हो 10. किती उरले 10. म्हणजे 100 रुपयाचा एका वर्षाचा व्याज किती आला 10, बरोबर की नाही. म्हणजे मी एखाद्याला परत करताना हे जे मुद्दलाचे 100 आहेत ते पण परत करणार आणि हे जे व्याजाचे 10 आहेत ते सुद्धा परत करणार. आणि 100 आणि 10 किती झाले 110 झाले. म्हणजेच रास म्हणजेच काय की मुद्दलामध्ये जेव्हा आपण व्याज मिळवतो तेव्हा काय होते रास होते, बरोबर की नाही. किती रुपये व्याज आला तर आपण फक्त व्याज लिहितो, बरोबर आहे. परंतु किती रुपये द्यावे लागतील तर एखाद्याला आपण पूर्ण रक्कम जेव्हा देतो तेव्हा ती रास होते. आणि त्या रास मध्ये काय असते मुद्दल पण असतो आणि व्याज पण असतो, बरोबर आहे. आपण जेवढे रुपये घेतलेले आहेत तेवढे रुपये तर आपण देणारच, परंतु त्याला जो व्याज आहे तो व्याज सुद्धा देणार. म्हणून रास बरोबर, आणि रासलाच आपण काय म्हणतो अमाऊंट म्हणतो. काय म्हणतो अमाऊंट म्हणतो. म्हणून आपण त्यासाठी ए हे अक्षर वापरतोय. मुद्दलला आपण काय म्हणतो प्रिन्सिपल म्हणून पी वापरतो. आणि व्याज आय, म्हणजे आपल्याला ए इज इक्वल टू पी प्लस आय हे आपल्याला काढता येईल. आणि आज आपल्याला रास हा शब्द खूप महत्वाचा आहे, कारण चक्रवाढ व्याजामध्ये रास खूप महत्वाची असते आणि रास बदलते त्यामुळेच व्याज बदलत असतो. ते आपल्याला शिकायचं आहे. हा तर विद्यार्थी मित्रांनो चक्रवाढ व्याज. आता चक्रवाढ व्याज काय तर पहा चक्रवाढ व्याज चक्र म्हणजेच काय चाकाला काय असते गती, म्हणजे गतीने वाढत जाणारा व्याज आपण त्याला चक्रवाढ व्याज म्हणतो. आणि चक्रवाढ म्हणजे काय व्याजावर लागणारा व्याज, व्याजावर लागणारा व्याज. आता पहा कसं तुम्हाला एक उदाहरण घेऊयात आपण. पी बरोबर आपण काय केलं 100 घेतलं, बरोबर आहे, म्हणजे मुद्दल. त्यानंतर आपण काय घेतलं एन घेतलं. एन म्हणजेच काय कालावधी, आपण 1 वर्ष घेतला, बरोबर आहे. आणि त्यानंतर आपण रेट ऑफ इंटरेस्ट घेतलेला आहे 10, बरोबर आहे. आता तुम्हाला सरळ व्याजाचं सूत्र माहित आहे. मग सरळ व्याजाचं सूत्र आपण आय इज इक्वल टू पी इंटू पी गुणिले एन गुणिले आर, बरोबर आहे, भागिले किती झालं 100. पहा पी ची किंमत किती आहे 100. त्यानंतर एन ची किंमत किती आहे 1 आहे, बरोबर आहे. आणि त्यानंतर इथे आपला रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% घेऊयात आपण. 100 कसा जास्त झाला तो. रेट ऑफ इंटरेस्ट किती आहे आपला 10%. आणि हे किती 100 कटलं किती आलं 10 1 10, म्हणजे आपला व्याज किती झाला 10 झाला. किती झाला 10. जर आपल्याला काय केलं असतं समजा इथं जो
एन आहे, कालावधी किती आहे, 1 वर्ष आहे. जर 2 वर्षासाठी दिलं असतं तर आपण काय केलं असतं, 100ला 100 ठेवलं असतं, बरोबर आहे. 2 वर्ष, दर सुद्धा आपला 10च आहे, बरोबर की नाही. आणि मग आपण काय केलं असतं, हे 100, बरोबर आहे. जर 2 वर्षाचा व्याज किती आला असता, 20 आला असता. 3 वर्षाचा व्याज किती आला असता, फक्त काय झाला असता, आपला कालावधी बदलला असता. कालावधी बदलला म्हणजे सरळ व्याजामध्ये मुद्दल कधीही बदलत नाही. मुद्दल दरवर्षी काय असते, मुद्दल तीच असते. म्हणजे व्याज किती झाला, 3 वर्षाचा 30 झाला, बरोबर आहे की नाही. जसं आपण वर्ष बदललं तसं आपला काय करत जातो, व्याज बदलत जातो. म्हणजे सरळ व्याजामध्ये काय असतं की दरवर्षी जी मुद्दल दिलेली आहे ती मुद्दल तुमची एकच असते. त्या मुद्दलामध्ये काही फरक पडत नाही. त्या मुद्दलामध्ये काही फरक नाही, त्या प्रिन्सिपल मध्ये काही बदलत नाही. जेवढं वर्ष झालं, पहिल्या वर्षी 10 रुपये, दुसऱ्या वर्षी सुद्धा जेवढे मुद्दल आहेत त्याच्यावरच व्याज लागत असतो. परंतु आपल्या इथे जे काही सरळ व्याज दिलेलं आहे, का दिलेलं आहे, समजा सरळ चक्रवाढ व्याज दिलेलं आहे. मग आता चक्रवाढ व्याज म्हणजेच काय, तर व्याजावर लागणारा व्याज, व्याजावर लागणारा व्याज आपण त्याला चक्रवाढ असं म्हणतो. आता पहा, ही संकल्पना अतिशय सोपी आहे, अतिशय सोपी संकल्पना आहे. फक्त तुम्हाला एकदा कळालं की ते लगेच तुम्ही सोडवाल. पहा, आपण पाहिलं 100 रुपये होते, 100 रुपये आपण प्रिन्सिपल घेतलं होतं, बरोबर आहे. दर ठेवला होता आपण आर 10% म्हणजे दर साल दर शेकडा, आणि नंबर ऑफ इयर्स घेऊयात आपण 3 वर्षच घेऊयात, ठीक आहे. जर तुम्ही सरळ व्याजानं काय केलात, सरळ व्याज जर काढलात तर 100 रुपये होते. पहिल्या वर्षीचा व्याज 10 रुपये पहिल्या वर्षीचा, दुसऱ्या वर्षीचा व्याज 10च रुपये, बरोबर आहे. आणि तिसऱ्या वर्षीचा व्याज सुद्धा किती होईल, 10च रुपये होईल. आणि म्हणजे आपल्याला एकूण व्याज किती झाला हो, 30 रुपये झाला, बरोबर आहे. 10चे 10%, सोपं घेतलं. परंतु आता चक्रवाढ व्याज म्हणजेच काय बघा, आपली मुद्दल 100 आहे, बरोबर आहे, 100च आहे मुद्दल. मग पुढच्या आता पहा, पहिल्या वर्षीचा सरळ व्याज जर काढला तर तुम्ही 10 रुपये येईलच, बरोबर आहे. पहिल्या वर्षीचा सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याज सारखाच असतो, बरोबर आहे. परंतु जेव्हा आता पहा, पुढच्या वर्षी हे 100 रुपये मुद्दल होती ना, आता मध्ये काय झालं, 1 वर्षाचा व्याज किती झाला, 10 रुपये, आणि मी 1 वर्षानंतरचे ते पैसे परत करू शकलो नाही. म्हणजे 100 रुपये मी मुद्दल देणार होतो, मी 100 रुपये मुद्दल देणार होतो, प्लस त्याच्यामध्ये माझा व्याज किती झाला, 10 रुपये झाला. म्हणजे आता मी दुसऱ्याला देणं किती आहे हो, 110 रुपये देणं आहे. आणि 110 रुपये देणं आहे म्हणजे आता पुढच्या वर्षी मी जर पैसे देऊ शकलो नाही, मी जर त्याला 1 वर्षानंतर पैसे देऊ शकलो नाही, तर पुढच्या वर्षी तो मला 100 रुपयावर व्याज लावणार नाही. 100 रुपये जर मुद्दल आहेतच, त्यानंतर माझा 10 रुपये व्याज झाला. म्हणजे दुसऱ्या वर्षासाठी जी व्याजाची काय असेल, मुद्दल असेल, ती काय असेल, पहिल्याची मुद्दल आणि 1 वर्षाचा व्याज. म्हणजेच आपण 1 वर्ष म्हणजे 110चे किती काढणार आहोत, 10%. 110चे 10% काढावं लागतील, कारण माझी मुद्दल जी आहे ती बदललेली आहे. कारण व्याज आहे, व्याजावर लाग म्हणजे 100 रुपये आहेत आणि तो नंतर व्याज आहे. आता 0 0 0 0 म्हणजे दुसऱ्या वर्षी मला किती व्याज लागला हो, 11 रुपये लागला, बरोबर आहे. कारण माझी मुद्दल जी आहे ती बदललेली आहे. कारण चक्रवाढ व्याजामध्ये 1 वर्षानंतर मी त्याला 100 रुपये द्यायचे का, नाही. म्हणजे त्याच्यामध्ये व्याज पण मिळवायचा. म्हणजे माझी मुद्दल किती झाली, 110. आणि मी दुसऱ्या वर्षी मग किती झाले, हे 110 प्लस 11 म्हणजे मी त्याला किती रुपये द्यावे, 121 रुपये द्यावे. परंतु मी जर त्याला दुसऱ्या वर्षी सुद्धा जे 100 रुपये आहेत आणि 21 रुपये व्याज 2 वर्षाचा जर परत करू शकलो नाही, तर मी तिसऱ्या वर्षी जेव्हा त्याला पैसे व्याज लावेल, तो माझ्या तो 100 रुपयावर व्याज लावणार नाही. तो 100 रुपयावर व्याज लावणार नाहीये. माझी मुद्दल 100 रुपये होती, बरोबर आहे. आणि 2 वर्षाचा व्याज किती झाला होता, 21 रुपये झाला होता. म्हणजे तिसऱ्या वर्षाच्या व्याजासाठी माझी मुद्दल किती असेल हो, 121 असेल. आणि मग 121चे 10%, 121चे 10% काढून तो काय करेल आपल्याला व्याज लावेल. म्हणजे किती झालं हो, 12.1, बरोबर आहे, 12.1. आणि आता बघा, हे 21 रुपये 100 रुपये मुद्दल होती, 21 रुपये व्याज, आणि हे 21 आणि हे किती झालं 12.1. म्हणजे 1
3 आणि हे 3 म्हणजे 33.1, बरोबर की नाही, 33.1 रुपये मला काय लागेल, व्याज लागेल. बरोबर आहे. पहा मित्रांनो, तुम्ही जर सरळ व्याजानं व्याज दिला असता तर किती झाले हो, 30 रुपये व्याज 3 वर्षाचा, आणि चक्रवाढ व्याजानं लागला असता तर आपल्याला किती रुपये वाढले, 3.1 रुपया वाढला. का वाढला, कारण मुद्दल तर तेवढीच होती, परंतु हा जो काही 3.1 व्याज वाढलेला आहे तो व्याजावर व्याज वाढलेला आहे. बरोबर की नाही. आपली मुद्दल 100च होती. सरळ व्याजामध्ये दरवर्षी मुद्दल काय असते, सुरुवातीची जी मुद्दल आहे तीच असते, परंतु चक्रवाढ व्याज काढताना मागील वर्षी म्हणजे पहिल्याची मुद्दल आणि पुढच्या वर्षीचा व्याज म्हणजे दरवर्षी आपली मुद्दल बदलत जाते आणि हा व्याज मिळत असतो. अतिशय सोपी संकल्पना आहे. म्हणजे व्याजावर लागणारा व्याज आपण त्याला काय म्हणूयात, चक्रवाढ व्याज म्हणूयात. ठीक आहे. आता पहा, चक्रवाढ व्याज काढताना प्रत्येक मागील वर्षाची रास ही पुढील वर्षाची मुद्दल असते. बरोबर आहे. आता समजा मी पहिल्या वर्षीची काय असेल मुद्दल, पी असेल, तर दुसऱ्या वर्षी आपल्याला काय मिळेल की जी काही आपल्याला जो काही व्याज मिळेल म्हणजेच आपल्याला रास मिळेल ते टाकूयात. आणि अजून जर पुढच्या वर्षी काढायचं असेल तर A2 काय असेल हो, ही पहिलं A1 असेल ना. बरोबर आहे. पहिल्या वर्षाची जी रास असेल म्हणजे पहिल्या वर्षानंतर जी आपल्याला काय मिळालेली आहे, रास मिळाली आहे, त्याच्यामध्ये पुन्हा अजून दुसऱ्या वर्षाचा व्याज मिळवावं लागेल. आणि तिसऱ्या वर्षाचा जर आपल्याला काय करायचं असेल, अजून रास काढायचे असेल तर मी काय करेल, हे जी दुसरी आहे, बरोबर की नाही, A2 आहे, त्याच्यामध्ये काय करेल मी, अजून त्याच्यामध्ये व्याज मिळवत जाईल. म्हणजेच चक्रवाढ व्याज काढताना प्रत्येक मागील वर्षाची रास ही पुढील वर्षाची काय होते, मुद्दल होते. म्हणजेच त्याच्यामध्ये काय होते, जी काही आपली मुद्दल आहे त्याच्यामध्ये दरवर्षीचा व्याज मिळत जातो. आणि अशा प्रकारे आपल्याला इथे चक्रवाढ व्याज काढताना अतिशय सोपं आहे. ज्याप्रमाणे तुम्ही सरळ व्याज सूत्रानं काढलेला आहात, अतिशय एक सोपं सूत्र आहे, त्या सूत्राच्या आधारे आपण चक्रवाढ व्याज काढू शकतो. आणि चक्रवाढ व्याज काढताना आपण सरळ चक्रवाढ व्याज काढत नाहीत, तर पहिल्यांदा आपण काय करतो, रास काढून घेतो. काय करतो, रास. आणि तुम्ही का रास काढतो, कारण ते चक्रवाढ व्याज काढण्यापेक्षा आपण दरवर्षीची रास काढणं सोपं जाते, म्हणून आपण पहिल्यांदा रास काढतो. आणि तुम्हाला तर माहित आहे, राशीमधून जेव्हा आपण काय करतो, मुद्दल वजा करतो, आपण तेव्हा काय मिळेल, आपल्याला व्याज मिळेल. म्हणून चक्रवाढ व्याज काढताना आपल्याला एक सोपं सूत्र वापरायचं आहे, ए इज इक्वल टू पी. पी म्हणजेच काय हो, मुद्दल. बरोबर आहे. कंस 1, कारण 1 रुपयाचं दिलेलं आपल्याला, बरोबर आहे की नाही. बरोबर आपल्याला काय, आर म्हणजेच दर, आणि एन म्हणजेच काय, नंबर ऑफ इयर्स. हे सूत्र वापरून आपण काय करणार आहोत, चक्रवाढ व्याज काढणार आहोत. तर आता आपण पहिल्यांदा एक एक उदाहरण सोडूयात. त्या उदाहरणाच्या आधारे आपण चक्रवाढ व्याज कसा काढायचा ते पाहूयात. एक उदाहरण आहे बघा मित्रांनो, 4,000 रुपयांचे 3 वर्षाचे 10% दराने चक्रवाढ व्याज काढा. आता पहा, 4,000 रुपयांचे म्हणजे इथं आपल्याला काय दिलेलं आहे, पहिल्यांदा काय करायचं पहा, उदाहरण सोडवताना काय दिलेलं आहे ते पहिल्यांदा लिहून घ्यायचंय. काय दिलेलं आहे, 4,000 रुपयांचे म्हणजे पी किती झालं, 4,000 रुपये. 3 वर्षांचे म्हणजे एन किती झाला आपल्याला, 3 वर्ष. आणि 10% दराने म्हणजेच आपलं रेट ऑफ इंटरेस्ट किती झाला, 10. आणि आपल्याला काय करायचं हो, चक्रवाढ व्याज काढायचंय, म्हणजेच आपल्याला काय काढायचंय, सीआय काढायचंय. काय काढायचंय, सीआय म्हणजे कंपाऊंड इंटरेस्ट. दिलेली माहिती काय आहे ती पहिल्यांदा लिहून घ्यायची आणि काय काढायचं त्याच्या पुढे आपण प्रश्नचिन्ह दिलेलं आहे. बरोबर. पहिल्यांदा काय करा, आपलं जे सूत्र आहे ते आपण सूत्र लिहिलं, ए बरोबर पी. बरोबर. इथं कंसाच्या बाहेर काय असते, गुणाकार असतो, परंतु कंसाच्या बाहेर असल्यामुळे गुणाकाराचं आपण चिन्ह देत नाही, दिलं तरी चालेल. कंसामध्ये 1 अधिक आर, छेदामध्ये किती 100, आणि त्याला किती एन. आता पहा मित्रांनो, आपण काय करूयात, ज्या किमती दिलेल्या आहेत त्या किमती आपण ठेवून घेऊयात. आपलं प्रिन्सिपल किती आहे हो, म्हणजे आपली मुद्दल किती आहे, 4,000 रुपये आहे. आणि आपण तिथं आपण प्रत्येक ठिकाणी आपण मांडून घेतली समजा, तर अशा प्रकारे आपल्याला मिळते. आपली प्रिन्सिपल किती होती, 4,000 रुपये. त्यानंतर आपल्याला दर किती आहे, 10% आहे. आणि आपला कालावधी किती आहे, 3 वर्ष. ठीक आहे. पहिल्यांदा
हे कंसाची काय करतो आपण, बेरीज करायची. आता तुम्हाला माहिती आहे की याची बेरीज कशी करतो आपण, बरोबर की नाही. पहा, हे 1 अधिक इथे किती आहे 10, 10 छेद किती 100, बरोबर आहे. आता पहा 100 एक 100 अधिक 10 आणि छेदामध्ये किती 100 म्हणजे किती झाले 110 छेद किती 100, 110 छेद 100. मग 110 छेद 100 आणि त्याचा घन म्हणजे कितवा वर्ग, तिसरा, आपण त्याला घन म्हणतो. तर आपल्याला ते अशा प्रकारे मिळेल. ठीक आहे. अपूर्णांकाची तुम्हाला माहितीच आहे, बेरीज कशी करतो आपण त्या पद्धतीने बेरीज करायची आहे. हा, मग आता पहा, याला गुणाकाराच्या स्वरूपामध्ये मांडून घेऊयात आपण. त्याची जर मांडणी केली आपण तर आपल्याला ते अशा प्रकारे मिळेल. बघा 4000 कितवा तिसरा घन होत म्हणजे काय होतं, त्याचा तिसरा वर्ग घातांक होता म्हणून आपण त्याला घन 3 वेळेस आपण त्याला काय केलं 110 छेद 100, 110 छेद 100 आणि 110 छेद 100 अशा प्रकारे त्याची मांडणी केलेली आहे. आता हे सोडवायचं कसं पहा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही इथे सुद्धा सोडून घेतलं तरी चालेल, काही हरकत नाहीये, बरोबर आहे. कारण याला संक्षिप्त रूप तुम्ही कराल तेवढं तुम्हाला सोपं जाईल. पहा आपण काय करूयात, 1 0 1 0 कटला, 1 0 1 0 अंश आणि छेदाचा 1 1 0 आपण काटू शकतो. वरचा 1 0 आणि खालचा 1 0. आता पहा इथे 1 0 होता, इथे 1 0 गेला, इथे 0 गेला, इथे 0 गेला, इथे 0 गेला. याचा अर्थ काय, आपण त्याला 10 ने भागतोय. लक्षात आलं का, वरी आणि खाली त्याच संख्येने भागतोय असा त्याचा अर्थ होतो, बरोबर आहे की नाही. इथला बरोबर आहे. मग राहिलं किती, राहिले काय 4 गुणिले 11 गुणिले 11 गुणिले 11. काय राहिलं 4 गुणिले 11 गुणिले 11, बरोबर की नाही. मग आता आपण काय करूयात, 4 आणि 11चा गुणाकार करा आणि 11 आणि 11चा गुणाकार करा. तर आपल्याला काय मिळेल, 11 गुणिले 4 बरोबर किती 44 आणि 11 गुणिले 11 म्हणजे किती 121. आता आपण या दोघांचा गुणाकार करूयात आणि या दोघांचा गुणाकार केला तर आपल्याला काय मिळेल गुणाकार 5324. आता मित्रांनो हे 5324 आपल्याला जे काही मिळालेलं आहे, जे काही आपल्याला मिळालेलं आहे ते काय आहे, तर ही काय आहे, रास आहे. काय आहे, रास आहे. म्हणजे 4000 रुपयांची 3 वर्षाची, 4000 रुपयांची 3 वर्षाची 10% दराने जर आपण व्याज काढला तर मिळणारी एकूण रक्कम, कारण आपल्या सूत्रामध्ये डायरेक्ट आपण काय करतो, रास काढत असतो. मिळणारी जी काही एकूण रक्कम आहे ती किती आहे 5324. आपल्याला एकूण रक्कम मिळाली म्हणजे 4000 रुपये मुद्दलाचे 3 वर्षाचे 10% दराने एकूण रास किती होते 5324. आणि तुम्हाला माहितच आहे की रास बरोबर काय असते, पी म्हणजे काय मुद्दल आणि आपण त्याच्यात काय कंपाऊंड इंटरेस्ट म्हणजे व्याज आपण त्याला काढू शकतो. मग आपण काय करूयात, आपल्याला व्याज काढायचंय. व्याज बरोबर आपण जेवढी काही आपली अमाऊंट आहे, जी काही रास आहे त्या राशीमधून आपण काय करूयात, आपली मुद्दल वजा करूयात. आणि मग आपण काय केलं की 5324 मधून 4000 जर वजा केले तर आपल्याला काय मिळेल, चक्रवाढ व्याज बरोबर 1324. 1324 अशा प्रकारे आपल्याला चक्रवाढ व्याज काढता येतो. अतिशय सोपं सूत्र आहे. त्या सोप्या सूत्राच्या आधारे आपण पहिल्यांदा काय करायची, रास काढून घ्यायची आणि नंतर आपलं चक्रवाढ व्याज काढायचंय. त्या चक्रवाढ व्याजामध्ये आपण काय करू शकतो की चक्रवाढ व्याज काढायचं असेल तर आपली जी काही रास आहे त्या रास मधून आपण काय करा, मुद्दल वजा करा, आपल्याला मिळून जाईल. तुम्हाला नक्कीच समजलं असेल. अतिशय सोपं आहे, फक्त सूत्र लक्षात ठेवा. आणि मित्रांनो पहा, आता तुम्ही हे इथे जे आपण हे केलेलं आहे मोठं, बरोबर आहे, च्या ऐवजी तुम्ही इथे शॉर्टकट पण करू शकता. बघा जेवढं आणि एक करायचं, हे अंश आणि छेद आहे, अंश आणि छेद आहे. अंश आणि छेदाचं आपण जेवढं संक्षिप्त रूप करू, बरोबर आहे की नाही. आता बघा 4000 गुणिले 110 छेद 100 आहे, तर वरचा 0 खालचा 0 गेला म्हणजे किती 11 छेद 10 आहे. म्हणजे मी इथं डायरेक्ट करू शकलो असतो ना असं, बरोबर आहे. मी काय केलं असतं, 4000 आहे तर 11 छेद 10, 11 छेद 10चा घन, म्हणजे इथे जे आपण मोठं आहे तर इथे तुम्ही शॉर्टकट सुद्धा करून लिहू शकता, असं काही नाहीये. म्हणजे आपल्याला काय मिळालं असतं की 4000 आहे गुणिले 11 छेद 10, 11 छेद 10, 11 छेद 10 आणि 11 छेद 10 असं 3 वेळेस लिहितात, बरोबर आहे.
पुन्हा मग आपण तेच केलं असतं, उत्तर तुम्ही कशाही पद्धतीने केलं असतं तरी उत्तर आपल्याला तेच मिळते, 4 गुणिले 11 गुणिले 11. फक्त सोडवण्याची पद्धत बरोबर आहे. काय करायचं, इथं अंश आणि छेद आहे यांचं पहिल्यांदा संक्षिप्त रूप करून घेतलं तर तुम्हाला ते गणित अतिशय सोप्या प्रकारे जाऊ शकते. तर हे नक्की समजलं असेल. तर यानंतर आपण आता आपले जे काही उदाहरण संग्रह दिलेला आहे, आपला जो काही सराव संग्रह दिलेला आहे त्या सरावामधील आपण उदाहरणं सोडून पाहूया. ठीक आहे. सराव संच 14.1. पहा प्रश्न काय दिलेला आपल्याला, चक्रवाढ व्याजाने येणारी रास व चक्रवाढ व्याज काढा. रास, आता मित्रांनो तुम्हाला तर माहितच आहे, चक्रवाढ व्याजानं पहिल्यांदा रासच काढावी लागते, बरोबर आहे. पहिल्यांदा रास काढायची, नंतर चक्रवाढ व्याज काढायचे. त्यांनी रास काढू नका जरी म्हटलं तरी आपल्याला रास काढावीच लागणार आहे, कारण जे काय आपलं सूत्र दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा रासच काढावी लागते, बरोबर आहे. ठीक आहे, काय पहिलं उदाहरण आहे ते आपण पाहूया. आपल्याला मुद्दल दिली आहे, मुद्दल ही रुपयामध्ये आहे आणि आपल्याला किती आहे ती 2000 रुपये आहे. त्यानंतर आपल्याला दर दिलेला आहे, तो किती आहे, R5 आहे आणि मुदत आहे आपली N. आणि आपल्याला काय काढायचंय, ए काढायचं आहे आणि CI काढायचं आहे. ए म्हणजे अमाऊंट, अमाऊंट म्हणजे रास, आणि चक्रवाढ व्याज, चक्रवाढ म्हणजेच काय आपण CY. ठीक आहे. आपण पहिल्यांदा काय केला, हे सूत्र लिहिलं, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवायडेड बाय 100 होल रेस टू पॉवर किती N. म्हणजेच काय, मुद्दल बरोबर आहे 1 अधिक हे किती आहे, दर आहे आणि 100 आणि त्याचा कंसाचा, बरोबर आहे की नाही, कंसाचा घातांक जेवढे काही वर्ष असतील तेवढे आपण लिहूयात. आता या सूत्रामध्ये आपण किमती ठेवूयात. जर आपण सूत्रामध्ये किमती ठेवल्यात, पहा आपले प्रिन्सिपल किती आहे, 2000 आहे, म्हणजे आपली मुद्दल किती आहे, 2000 आहे. आपला दर किती आहे, 5% आहे, किती 100 आहे. आता तुम्हाला माहितीच आहे सोडवायचं कसं, 100 एक 100. पहिल्यांदा हे बेरीज करून घ्यायची, हा नसता डायरेक्ट कॅन्सल करायचं नाही. 100 एक 100 आणि अधिक 5, बरोबर आहे की नाही. मागे आपण सोडवलं तरी करून दाखवतो. 100 एक 100 तिरपा गुणाकार करतो आपण, आणि 5 एक 5 आणि छेदाला किती हो 100, आणि यांची जर बेरीज केली तर 105 छेद 100, 105 छेद 100. किती घातांक आहे, 2. म्हणजे आपण त्याची मांडणी कशी करू शकतो, की बरोबर आहे की नाही, ए इज इक्वल टू 105 छेद 100 आणि त्याचा 10वा दुसरा घात, बरोबर. ए इज इक्वल टू, मग आपण काय करूयात, त्यांची मांडणी करूयात. हे 2 वेळेस आहे म्हणून 105 छेद 100, 105 छेद 100 आपण 2 वेळेस लिहून घेतलेला आहे. आता आपण याला सोडूयात. मित्रांनो मी तुम्हाला सांगितलंय, जेवढा ज्या प्रकारे तुम्हाला सोडवता येते त्या प्रकारे तुम्ही सोडवा, असं काही नाहीये. पहा, अंश आणि छेदाला जर एकाच संख्येने भाग जात असेल तर एकाच संख्येने पहिल्यांदा भाग द्यायचंय. काय करायचंय, आपला इथं जो अंश आणि छेद आहे याला पहिल्यांदा संक्षिप्त रूप करायचंय. नसतं तुम्हाला काय वाटतं की हे कसं आलं, कसं, काही नाहीये. बघा मित्रांनो, हे 2000 आहे आणि 105 छेद 100 आलेला आहे आणि याचा घात किती आहे, दुसरा, म्हणजे 2 वेळेस लिहून घेतलेला आहे. किंवा तुम्ही इथं डायरेक्ट जरी केला असतात, काय केलं असतात, या वरच्याला अंश आणि छेदाला भाग दिला असतात. 5 दुनी 10, 5 एक 5 आणि छेदाला 5 दुनी 10, शून्याला 0, म्हणजे 21 छेद 100 मिळालं असतं. तसंच नंतर जरी केलात, 5 दुनी 10, 5 एक 5, 5 दुनी 10, शून्याला 0, 5 दुनी 10 आणि 5 एक 5, म्हणजे किती मिळालं हो, 21 छेद 20, 21 छेद 20, बरोबर आहे. 0 0 कटला, हा 0 कटला, बरोबर आहे. हा 0 कटला. अजून कशाला भाग देता येते, इथं भाग देता येतो. बे एक बे, शून्याला 0, अजून बे आहे, बे एक बे पंचे 10, म्हणजे आपल्याला काय शिल्लक राहिलं, 5 गुणिले 21 गुणिले 21, बरोबर आहे. म्हणजेच आपल्याकडे शिल्लक काय राहिलेलं आहे, ए इज इक्वल टू 5 गुणिले 21 गुणिले 21. आणि 21 आणि 5, 21 5 किती हो, 105 गुणिले 21 गुणाकार करा आणि या दोघांचा गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालेलं आहे, 2205, बरोबर आहे. या दोघांचा जर गुणाकार केला तर आपल्याला किती मिळते, 2205. तर मित्रांनो आपण इथपर्यंत आलेलो आहोत, आपल्याला अर्ध उत्तर मिळालेलं आहे. म्हणजे आपली रास किती झाली, 2205. म्हणजे 1 मिळालेला आहे. तर चक्रवाढ व्याज काढायचंय, आणि चक्रवाढ व्याज काढणं म्हणजेच काय करणं, आता तुम्हाला माहिती आहे अमाऊंट दिलेली असते. अमाऊंट मधून काय करायचं आपल्याला, इथे अमाऊंट म्हणजे रास मिळालेली आहे, रास बरोबर प्रिन्सिपल
आणि त्याच्या आपण कंपाऊंड इंटरेस्ट आपण त्याच्यात ऍड करतो. बरोबर आहे. कंपाऊंड इंटरेस्ट काढायचंय म्हणजे चक्रवाढ व्याज काढायचंय CI म्हणजे अमाऊंट आपली जेवढी आहे त्याच्यामधून काय करा, आपली मुद्दल वजा आहे, वजा करूयात. आपण 2205 मधून आपली मुद्दल किती होती, 2000 होती, ती जर आपण वजा केली तर आपल्याला किती मिळते, चक्रवाढ व्याज बरोबर 205 म्हणजेच चक्रवाढ व्याज आणि रास हे आपण दोन्ही काढलेलं आहे. अतिशय सोपं उदाहरण आहे आणि आपण ते काढू शकतो. ठीक आहे. त्यानंतर अशाच प्रकारचं आपण दुसरं उदाहरण सोडूयात. तेच चक्रवाढ व्याजाची रास आणि रास काढायची आहे. दुसरं उदाहरण आहे. दुसऱ्या उदाहरणामध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे, आपली पी दिलेली आहे म्हणजे मुद्दल दिलेली आहे 5000, दर दिलेला आहे 8% 10 बरोबर आहे की नाही. आणि व्याज दर, जो व्याज दर आहे तो नेहमी 10 असतो, हे लक्षात ठेवा. दर साल दर शेकडा. ठीक आहे. आणि म्हणजे वर्षाचा व्याज असतो, आपण महिनेवारी व्याज घेत नाहीत. जी सावकार लोक असतात किंवा जी काय खाजगी लोक असतात ती महिन्याचा व्याज घेत असतात, परंतु महिन्याचा व्याज नसतो. आपली जी काही बँक असते ती नेहमी दर साल दर शेकडा म्हणजे एका वर्षाचा व्याज घेत असते, हे लक्षात ठेवा. महिन्याचा व्याज नसतो. आपण बँकेचे व्यवहार जे आहेत, बँकेचे व्यवहार करण्यासाठी म्हणजे दर साल दर शेकडाच आपण म्हणजे जेवढे काही आपल्याला व्यवहार करतो आपण ते पतपेढीचे वगैरे. मग आपल्याला माहिती आहे, आता पाठ झालेला आहे, A इज इक्वल टू P कंस 1 अधिक R छेदामध्ये किती 100 गुणिले N. प्रत्येक वेळेमध्ये काय करायचं, किंमत, इथे किंमत किती येईल 5000, इथे किंमत किती येईल हो 8, बस तेवढी किंमत ठेवायची. ठेवलं. ठीक आहे. इथं आपल्याला किती होतं N 3 वर्ष, इथं 3 वर्ष दिलेलं आहे. पुन्हा तेच 100 1 100 100 आणि 8 किती हो 108 छेद किती 100 100 108 छेद लिहून घेतलं. घात किती आहे आपला 30. कितवा घात आहे तिसरा. कारण किती इथे 3 का घेतलेला आहे, कारण आपलं नंबर ऑफ इयर्स किती आहे, मुदत किती आहे 3 वर्ष. मग काय करायचं, काय सोपं आहे, 108 छेद 100 किती वेळेस लिहून घ्यायचं, 3 वेळेस. तो लिहिला. बरोबर आहे सर. मग इथे गुणाकाराचं चिन्ह कुठून आलं, कंसाच्या बाहेर काहीच नाही, म्हणजे या दोघांच्या मध्ये काय असते, गुणाकाराचं चिन्ह असते, पण कंस लिहितो म्हणून आपण ते गुणाकाराचं चिन्ह देत नाही. गुणाकाराचं चिन्ह दिलेलं आहे 3 वेळेस म्हणून आपण काय केलेलं आहे, ते 3 वेळेस करून घेतलेलं आहे. ठीक आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुम्ही याला काय करू शकता, जसं तुमच्या मनावर जसं भाग देता येईल तसं भाग द्या तुम्ही. ठीक आहे. बघा 0 0 गेला, 0 0 गेला, आणि एक लक्षात घ्यायचं, हा कडेचा 0 घ्यायचा नसता, मधला 0 मग कडेचा 0 असं करायचं नाही. मधला 0 जात म्हणजे हे 18 होतील ना, असं करायचं नाही. तुम्हाला काय वाटते, 0 गेला 0 गेला असं करायचं नाही. ठीक आहे. जसा मुलांना भारी वाटते 0 0 0 0 असं करायचं नाही. पहा 1 0 वरचा 1 0 1 0 1 0, इथे किती शिल्लक राहिले 50 शिल्लक राहिले. ठीक आहे. मग आता काय करू शकतो आपण, 50 शिल्लक राहिले ते भाग देऊ शकतो. कशाने भाग देऊ शकतो आपण, 2 न भाग देऊ शकतो. बरोबर की नाही, 2 न भाग देऊ शकतो. 2 दुनी 4 50 50 एका 50 50 दुनी 100 झाले की हो, 50 दुनी 100 झाले. डायरेक्ट टेन्शनच गेलं. 2 1 2 बरोबर आहे, आणि हे 2 पंचे 10 आणि 4. ठीक आहे. मग आता आपला शिल्लक किती राहिले, 54 गुणिले 108 गुणिले 108 आणि छेदाला किती 100. ठीक आहे. म्हणजे 54 गुणिले 108 गुणिले 108 आणि छेदाला किती राहिलं हो 100. ठीक आहे. यांचा गुणाकार करूयात. आता छेदाला का 100 ठेवलं, कारण एक लक्षात घ्यायचं मित्रांनो, जर छेदाला 10 100 असे राहत असतील ना तर राहू द्यायचं. कारण तुम्ही 5 न 4 न भागण्यापेक्षा 100 राहिलं, आलेल्या उत्तरामध्ये फक्त 1 0 असेल तर पाठी उजवीकडून डावीकडे 1 दशांश चिन्ह वाढवायचा, किंवा 2 असतील तर उजवीकडून डावीकडे 2 शून्य वाढवायचे. आणि मग आपण अशा प्रकारे यांचा जर गुणाकार केला तर आपल्याला उत्तर किती मिळते, 6298.56 6298.56. आणि हे झालं आपलं, काय झालं, रास झाली. काय झाली, रास. आणि आपल्याला चक्रवाढ व्याज काढा म्हटलं, चक्रवाढ व्याज काढलं. अतिशय सोपं आहे. A इज इक्वल टू P प्लस CI, CI इज इक्वल टू A मायनस P. बरोबर. अमाऊंट मधून मुद्दल वजा करायची. 6298.56 मधून आपण आपली मुद्दल 5000 वजा केली आणि आपल्याला चक्रवाढ व्याज मिळालेला आहे किती, 1298.56. अतिशय सोपं आहे. A इज इक्वल टू P, A इज इक्वल टू किती, P
इन ब्रॅकेट 1 + I डिवायडेड बाय 100 होल रेज टू पॉवर किती n, म्हणजे n म्हणजेच काय नंबर ऑफ इयर्स. हे चक्रवाढ व्याजाचं सूत्र लक्षात ठेवा. आणि तुम्हाला जे काही पुढची उदाहरणं दिलेली आहेत, आपण एक उदाहरण सोडून पाहिलेलं आहे. त्यानंतर सराव संग्रहामधली सराव संचामधली आपण 2 उदाहरणं सोडवलेली आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जी तुम्हाला पुढील उदाहरणं दिलेली आहेत, अजून आपल्याला पुढे उदाहरणं दिलेली आहेत, ती उदाहरणं सुद्धा तुम्ही ह्या सूत्राचा वापर करून सोडवा. आणि आपले जे शिक्षक आहेत त्या शिक्षकांकडून, वर्ग शिक्षक जे असतील, तुमचे विषयाचे शिक्षक जे असतील, त्यांच्याकडून गणित तपासून घ्या. आणि हे गणित हे फक्त शिकायचं नाहीये, तर याचा व्यवहारामध्ये सुद्धा तुम्ही उपयोग करायचा आहे. ठीक आहे, तर हे तुम्ही सोडवा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण चक्रवाढ व्याज म्हणजे काय हे आपण शिकलेलो आहोत. तर आपण याच्यामधली काही उदाहरणं सोडून पाहिलेली आहेत. जी सराव संचामधील जी उदाहरणं आहेत, ती उदाहरणं तुम्ही सोडवा आणि आपल्या शिक्षकाकडून तपासून घ्या आणि चक्रवाढ व्याजाचा व्यवहारामध्ये सुद्धा उपयोग करा. तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद.